طرف چلتے ہیں ہم. ان الذین وہ لوگ بے شک وہ لوگ یأکلون وہ کھاتے ہیں اموال الیتامی مال کی جمع اموال ہے یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ انما بے شک. اب دیکھیں انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک یہی بات ہے یعنی کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. یأکلون کہ وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں. بطن ہوتا ہے پیٹ اور بطون اس کی جمع ہے. اپنے پیٹوں میں نارن آگ. تو یعنی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ کچھ اور نہیں کھا رہے بلکہ وہ آگ کھا رہے, جہنم کی آگ پیٹ میں ڈال رہے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہوں گے. وَيَصْلَوْنَا یصلا صاد لام یا اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا صرف داخل ہونا نہیں ہوتا. جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا تو ہم یصلونا نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر ترجمے میں ہے وہ داخل ہوں گے. تو داخل ہوں گے کا مطلب لفظی معنی اس کا کیا ہے کہ کسی چیز کو جیسے بھوننا, گوشت کے بھوننے کو صلا کہتے ہیں. یعنی تو یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جب کسی جہنم میں داخل ہونے کو ہی یصلونا کہتے ہیں کیونکہ وہ آگ میں داخل ہوں گے, داخل ہو رہے ہوتے ہیں. سعیر بھڑکتی ہوئی آگ. یعنی کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ان قریب. اور جب فعل کے آگے سین آتا ہے تو سین کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. ترجمے میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جب سین سے فعل شروع ہوتا ہے سیعلمون سیضربون سیدخلون فیوچر. ہاں ان قریب کا مطلب ہوتا ہے. دیکھیں ترجمے میں ان قریب موجود ہے لیکن یہاں پر کوئی ان قریب کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں ہے نا. یہاں ان قریب کا ترجمہ سین سے آ رہا ہے, اس سین سے. تو یصلونا داخل ہوں گے اور یصلونا صرف آگ میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے. تو داخل ہوں گے سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعید نازل کر دی ان لوگوں کے لیے جو یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں مجھے کون پوچھے گا, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ یتیم تو بیچارے نہ سمجھ ہیں, کمزور ہیں, تو پھر وہ سمجھ لے کے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر جہنم میں داخل ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ کسی بات پر وعید دیتے ہیں, کوئی ڈانٹتے ہیں, ہم لوگ سن لیتے ہیں, ہمیں کوئی اتنا بہت زیادہ دل پر اثر نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم فوراً سے ہمارا عمل ہی بدل جائے سارا. تھوڑی سی دیر کے لیے ہم دل میں سوچتے ہیں یہ تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے لیکن پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ ایسی چیزوں کو بہت ہی سیریسلی لیتے تھے اور اس پر فوراً عمل کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو, اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے بہت یتیم ہوتے تھے کیونکہ جنگیں اتنی ہوتی تھی اور اتنے لوگ مر جاتے تھے, تو اب پھر اس معاشرے میں بہت ہی یتیم لوگ بھی تھے اور جو جن کی ٹیک کیئر دوسرے لوگ کر رہے تھے. تو وہ لوگ بہت ڈر گئے کہ ارے یتیم کا مال کھانا اتنا برا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ اب مثال کے طور پر کسی یتیم کی باپ نے جو پیسہ چھوڑا ہے تو وہ یتیم کے لیے اس پیسے میں سے تو کھانا لیتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی غریبی لوگ ہوتے تھے, خود بھی کسی کے پاس بہت مال نہیں ہوتا تھا. تو یتیم کے لیے اب اس میں سے کچھ خرچ کر کے اگر انہوں نے کچھ کھانے پینے کا بھی لیا تو اب کھانا بچ بھی گیا نا تو وہ ضائع ہو جاتا تھا, مگر وہ اس کھانے کو کھاتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ آیت کے تحت ہم گنہگار بن جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ سچویشن ہو رہی ہے, اب کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت ہوئی اس بات کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 نازل فرمائی, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وإن تخالطوہم فإخوانکم. اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. کہ کیا اجازت دی کہ دیکھو یتیم کی تم ٹیک کیئر کر رہے ہو, اب ان کے لیے تم نے کھانا لیا ہے, ان کے لیے ضرورت کی چیزیں لی ہیں ان کے مال سے,
अब उसमें कुछ थोड़ा बहुत तुम अपने माल में मिक्स हो जाता है, तुम्हारे एक देखो मिसाल के तौर एक दस्तरखान के ऊपर बैठ कर खा रहे हैं, तो अब इतना पक्का पक्का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि अगर तुम्हारी नीयत खराब नहीं है और थोड़ा बहुत माल तुम्हारा मिक्स हो जाता है आपस में, यतीम के माल में मिक्स हो जाता है, इनका माल तुम्हारे माल में, तुम्हारा माल इनके माल में, तो इसमें अगर तुम्हारी नीयत खराब नहीं है तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तरह से इनकी इस मुश्किल को हल कर दिया, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। क्यों, देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है, वरना वो ज़माना तो बड़ा तकवा का था कि ऐसे हालात में भी लोगों ने यतीम की टेक केयर करना नहीं छोड़ा, हालांकि डर गए कि अब क्या करें, हमें इतनी सख्त वईद आ गई है। आज के ज़माने में तो लोग कोई यतीम को हाथ ही ना लगाए कि भाई तो जहन्नम में जाने वाली बातें, कहीं ज़रा गलती हो गई तो नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत ही, अल्लाह के अहकामात हम पर बहुत रहमत है। अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत अजर सवाब लिखा है यतीम के माल को, यतीम के टेक केयर करने के लिए, वहाँ पर अल्लाह ताला ने इजाज़त भी दे दी कि यतीम का अगर थोड़ा बहुत माल तुम्हारे माल में मिक्स हो भी गया, अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, इस्लाह की है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह नीयतों को जानता है, तुम्हें पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। तो यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जैसे एक जनरल इस्लाही बातें थी। अब जो है विरासत का कानून शुरू हो रहा है। तो विरासत के इस्लाम तर्जुमा करते हैं। विरासत का कानून 3 आयत पर मुश्तमिल है। ये 11 आयत सूरह निसा की 11 और सूरह निसा की 12 और फिर एंड में एक आयत है। तो इंशाल्लाह आखिर में मैं जब इसकी वो समरी बताऊंगी तो मैं तमाम जो विरासत के अहकामात हदीस से और इन 3 आयत से आए हैं उन सबको बताऊंगी। मगर यहाँ हम लफ्जी तर्जुमा इन आयत 2 आयत का करते हैं। यूसीकुमुल्लाह, यूसी वसीयत करता है तुमको अल्लाह। वसीयत क्या होती है? वसीयत यानी किसी चीज़ के होने से पहले इंसान उसके बारे में किसी को हिदायत देता है कि बिल्कुल देखो जब ये हो जाए तो ये करना। इस तरह से जो किसी को समझाया जाता है उसमें इखलास भी होता है, इसमें मोहब्बत और शफ़क़त भी होती है। वसीयत में जब इंसान किसी को वसीयत करता है तो उसको समझाता है कि ये काम हो, जब ऐसा हो जाए तो तुम ऐसे करना, तो इसको वसीयत कहते हैं। मगर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला वसीयत करे तो फिर ये क्या होता है हमारे लिए? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमें वसीयत करते हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए हुक्म होता है। ठीक है, ये वसीयत भी हमारे लिए हुक्म होता है। ये नहीं है कि जैसे अगर वैसे तो नहीं, वसीयत अल्लाह ताला ने वसीयत का लफ्ज़ दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया है हुक्म देने के लिए। तो अल्लाह ताला जब वसीयत लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो ये हुक्म होता है हम पर। हाँ माशाल्लाह जमीला, जब ये फिर हुक्म दे रहे होते हैं अल्लाह ताला हमसे कि तुमको ऐसा करना है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमको अल्लाह वसीयत कर रहा है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म दे रहा है। और वसीयत में वादे का भी मानी होता है कि जब वसीयत की जाती है तो उसको एक तरह से ये वादा है। मिसाल के तौर पर मरने वाला जब वसीयत कर रहा होता है किसी को कि देखो ये करना, ये करना, ये करना मेरे मरने के बाद, और सुनने वाला कहता है हाँ मैं करूँगा, तो ये एक पक्का वादा होता है जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है। अनलेस के इसमें खुद अल्लाह ताला के कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी हो, जब वसीयत सुनने वाला पर फर्ज नहीं है कि वो उसको पूरा करे। लेकिन अगर वो अल्लाह के कानून के मुताबिक किसी की वसीयत है तो फिर वारिसों को इस वसीयत पर अमल करना ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे यूसीकुमुल्लाह, वसीयत करते हैं अल्लाह तुमको फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के मामले में, लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। लिद्दकरी, दकर किसको कहते हैं? आप लोगों को आना चाहिए। दकर किसको कहते हैं? मर्दों को, लड़कों को। ठीक है, मुदक्कर, हाँ मुदक्कर। लिद्दकरी तो मेल के लिए, मुदक्कर के लिए, मिस्लु मानिन, मिसल का मानी होता है किसी चीज के मुशाबिहत, किसी चीज के बराबर। तो